नौवें पातशाह दे पावन अमृत बचनां दी कथा आपां विचार रहे। अज श्री मुखवाक भी सतगुरु नौवें पातशाह ने बख्शिया ते लड़ीवार कथा भी नौवें पातशाह दे बचनां दी चल रही। राग टोडी विच नौवें पातशाह दे पावन अमृत बचन प्रारंभ हो रहे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अंग 718 उत्ते सतगुरु नौवें पातशाह जी का यह पावन शब्द सुभाएमान है। सानू सारियां नू अपने इष्ट देव अगे बेनती करन दा प्रकार दसदे ने, अरदास करन दा तरीका कि अपने मालक दे चरणां विच किवें अरदास करिए, अरदास करन दा की प्रकार है। तो महाराज जी सानू अरदास बख्श रहे ने, ये अरदास करया करो गुरु चरनां च, इस तरीके नाल करया करो। सुनिए नौवें पातशाह दे अमृत बचनां नूं। हाजरी लवाउंदे आखीए जी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी। टोडी महला नावा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग टोडी है और महला नावा नौवें पातशाह का उच्चारण किया होया पावन अमृत बचन है। मंगलाचरण करते ने वाहिगुरु एक है ओंकार जो सारियां विच व्यापक है। त्रई काल सत है, गुर चेतन है, प्रसाद आनंद स्वरूप है। किवें मिलदा है, उसकी प्राप्ति किवें हुंदी है, जो उपरोक्त दसिया है भी ऐसा है। किवें मिलेगा तां कहंदे सत दे उपदेश देण वाले गुरु की कृपा द्वारा। जो सत दा उपदेश देण वाला गुरु है उसकी कृपा द्वारा उसकी प्राप्ति होवेगी। ये मंगलाचरण है। जो रच रहे हैं उस रचना विच किसी प्रकार का प्रतिबंध ना होवे, इसलिए महापुरुष मंगलाचरण अपने इष्ट दा करदे प्रतिबंधक नूं निवारण वास्ते कि किसी तरह का कोई विघन ना आवे। उस विघन की निवृत्ति वास्ते ग्रंथकर्ता प्रारंभ दे विच मंगलाचरण करदे। तो अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का यह मंगल कीता, इहनूं वस्तु निर्देश मंगलाचरण कहंदे हन। हुण शब्द की आरंभता करदे हन। कहो कहा अपनी अधमाई। हे वाहिगुरु मैं अपनी नीचताई कित्थों तक कहां। अधमाई का मतलब हुंदा नीचपुणा, नीचताई। मैं किन्ना क नीच हाँ, जे उहदी हदबंदी दसना चाहवां ते कित्थों तक दसां। मैं एडा अदम, अदम का मतलब हुंदा नीच। इस विशेषण स्वै अध्याय नाल पता लगेगा। जदों तक सानू बाहर बंदे नीच दिस रहे ने भी फलाना भी नीच है, अमका भी नीच है, वो भी नीच है, इसदा मतलब नीचताई दी बिरती साडे अंदर भी है, जिहड़ी विखा रही है सानू नीच बंदे। जे साडे अंदर नीचताई ना हुंदी तां सानू नीच ना दिसदे। कोई ना कोई अंश नीचताई दा अंदर है, तदे नीच बंदे दिस रहे ने। हिरदे विच कामी बिरती है, तदे कामी लोग विकारी लोग नजर आउणगे। जिन्हां दे हिरदे च ब्रह्माकार बिरती उन्हां नूं तां फिर सब ब्राह्मी दिसदा है। इस तरह कह सकते हैं कि हर दूजा व्यक्ति जो सानू दिस रहा है वो साडे लिए एक शीशे का काम कर रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਚ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਨੀਚਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਈਰਖਾਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਵੈਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਸ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨੀਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪ ਨੜੈ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਚ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਬਗਾਨੀ ਵਸਤੂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਤੂੰ ਹੁੰਨਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਚਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਦਮਤਾਈ ਨੂੰ, ਨੀਚਤਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਮਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨੀਚਤਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਪਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਚਤਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ। ਉਰਜਿਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਾਸ, ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ। ਹੁਣ ਨੀਚਤਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚਤਾਈ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ, ਕਨਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਨ ਔਰ ਜੋਬਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਨਕ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਾਮਣੀ ਨਾਮ ਜੋਬਨ ਦਾ। ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ, ਇਹਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਨਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਰਜਿਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ। ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਚਤਾਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਚਪੁਣਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਚਤਾਈ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਨਕ ਤੇ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਹਾਉ ਜਗ ਝੂਠੇ ਕਉ ਸਾਚ ਜਾਣ ਕੈ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ। ਝੂਠੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿ ਝੂਠੇ ਜਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਜਗ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਝੂਠਾ ਜਗ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੰਨਾ ਨੀਚ ਆ ਮੈਂ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਚਤਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਚਤਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਜਗਤ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ, ਹੋਤ ਜੋ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੋ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਬੰਧੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਣਾ ਸੀ, ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੋ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਹਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਜਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਗਨ ਰਹਿਓ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਛੁਟੀ ਨ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਕਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈ ਮੈਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਉਹ ਕਾਈ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੰਨੇ ਨੀਚ ਆ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਕਾਈ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਨਤ ਗਤ, ਬਿਨ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀ ਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਨੀਚਤਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਨੀਚ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।